Just perché cameraman. Кайте,
Pažive? Samo je neki dvije. Kakva i? Sama je ova mošalica od zora svira 3 kvalice. Ajde, Janko! Ajde. Kaj nam ovo domaga? Voda bili. A da se sviranje voda? Nije voda ukurjeva. Polika da prava sama rekao. Ja bi me to žive nešto. Daj ti veta kaj. Janko, cijelo vreće. Čega. Ajde, ajde to bore kad policija. Ja da krenim. Neće policija gore. Daj mi na rabotu. Dirko ti sam poje. Da, bi kaj. Goran. Вот тут шкуралку помнили. Я слышал на квартире. А кто это показал, что ты что политика обратно? Ты можешь там собрать на то, Vale. Era la boca para policía. ¿Cuánto me puede? Roy. Se lleva la tripa en Ahora me llamas y por qué no para ti. Yo no para ti no llamas. ¿Ay? No para dos para que se quiera. Piernas vale. Ya ne Pa dajde, mare, na palička ništa neće reći, da će ti gledati. A ti neka je, mare, ajde da sada nikaj čuva. Nikaj mi. Ja nekam razove. Što se bile ne pripućajde, na palička će ti gledati na napre. Daj, papa, Dobro. Potrebi salta. Bez zapreti sve se nam mora. Što je prvi? Tako, ne mešati progore. Znamo motorom staviti. Ruči ponad. Ajde, puštaj. Turjete, turjete. Bolna je mnogo stina. A vi malo te što se zaprkavaju. Ajde, turjete. Kamenja nas pravio bude mi lišao. Kamenja treba što se pravi. Prvi, Oni će šipali, ne? Ajde, ne bude provjera. Hej, Gisuri! Ale, ovo jure. Treba si prvi da te možeš turi da nas ovije. Kojte mi, male, turija ja ću je prvo. Turija prvo? Turija, a muzika te što te pušta. To ovdje je punio. Nije mu cijela favorila da je turate. Turi si mi tu. Ale, ja sam kažem, ovaj tiro... Lijevo gledam, nije ova. Ne. Ova, pusto pijata. Hej, slušaš? Djeca! Prema jedin se pravite ova,
Pa ne je ići promešano da vam... Ajde ribe, što ti sijelo svi, ajde. Ajde ribe, za Australiju. Ajde da pušta Australiju, što te sijelo na glas. Krivo ti je sve krivo nam. Ajde ćeš vam. Bure. Hva? Buret ne kujte. Ajde, to je do turi, ja. Buret nam taki će. Tuka nas, tu god. Tuka bilo neka ne ide. Samo tu. Cimento di inako. Na dušmani što ne predamo ja, volna kada mila zemlja. Brasire, skoči. Pučko! Pučko ko se tome ti gotovo. Gajma ti neka baš. To je. Stane optereti da napravite lijepo. Napred u garčaka. Ajde, kamo. Bravo, dečko, bravo, dečko. Jaki i benzijera. Vale, poparaj koliko bude
Imate mešano mnogo lepavanje, dvojka, trojka imate, matovi, vari. Pa mene kažu, ajde spitam na praktičnog inženjeri imajte. Život to je gotovo. Život karaba. Kako tako neka je ovdje pomali kamijenom, da se zemlje, ovo će da ramo ima ljudi učiti, kolovanica, pa pomali kamijenom, da se napao neba i po santi. Ovo će vas se krši. Pa se vidimo da ramo. Samo se zvisi u šena za desnika, ajde. Uređi, bojte goći, treba tu ostaviti. Eto, pate, pece, pečka. Pece ovo. Bojte. Dragi, nema tog kamen, dragi. Ne mora to biti malo uvijek kanđino. Šta mu je? Gotovo. Ne, za mene. Evo me, čekaj malo. Poneka. Prijela je sprava i... Jane, Jankove, da ti dolite... Dobro, da gledaš ove ruke. Šlak na drugo. Počnu da. Hajde vam znao to nije što kamen. Dođe van ovako. On je ran drugog upravo. Na, stega ću vam napraviti da je dođe iz nas. Bijeg mora nešla. Ja sam malo vam na reći. Ne bez skriva iz Jaslava, ne možemo da se ovako deslapa iz Jaslava. A Paulija kanta tavuja što je vrlo
Slušajte kod Veneta i Trajana i Drageta kako se od Tarabona. Ajmo, patniška prajdove. Nije, stvari nešto. Niko ima. Ništa, nema ja. Obije ne mi dado ništa. Ja da ne pijem. Hoće li zirati? Hoće, pijenju ovdje kad nema. Ne može. Gurnete cura temeljive, nema da se radi i da se pije. Ne može. Ne može. Ne može. Ne može. Gurnete cura temeljive, nema ni jadenje ni pijenje. Ne može. Samo jedan. Ne. Ne klave kamenje, Vecko. Ne more pištejcu. Ne klave kamenje, Vecko. Nebe žive tu. A vi to kamenje. Jedan turi, jedan ne turi. Jedan to čuvajte da stane. Strani velika života. Moramo da čuvati jedan što polete, nego ti da čuvati. Ja se što varam tamo. Treba. Niko da ne se nadeva da mu daje pijenje turnete. Nema. Ame, Lule, ne plaši luđeva čim plašiš? Ne plašam da se tura prvo i prvo temelje, pa ako se ne treba glasite će se platavati. Gori, ahora ako trebate работать, neka работать. Kako će ili zakad će se turate? I ko će pijenje na vodanje? Imaš, Posebno sa ovom mjeru.
Germane, postivajte go poslije, pa će ovaj socijalno da ovo. Šta je li? Kako ti čini? Daj čovjek, će me nosio šumku. Samo periše, ja ću. Ovo ne dojde. Селото Прибилци е едно од ретките села во Македонија кое што досега нема своја православна црква. Всушност, овде пред околу 600 години постојала православна црква со име Света Богородица. Но со доаѓањето на турците црквата била разрушена. Од тогаш па до денеска прибилчани немаа своја црква, а црквените церемонии и обичаи ги реализираа во околните села во општината. Многу е чудно што ова село во кое живеат исклучиво само македонци, досега немаше свој православен храм. Поради големата потреба од црква, граѓаните на ова село најпосле одлучија да ја обноват старата црква со истото име од пред 600 години, но не на темелите на старата, кои во меѓувреме се пронајдени со помош на историскиот архив во Истанбул. Изградбата на црквата Света Богородица овде во Прибилци започна минатата година точно на 13 август, ден пред Богородичните пости. Токму на овој ден беа осветени и темелите на црквата. На оваа тема ќе поразговараме со председателот на местната заедница од село Прибилци, господинот Коле Андревски. Господине Андревски, кажете ни како и кога се роди идејата за изградба на оваа црква? Пред се сакам да искористам ова можност за да ги поздравам гледачите на ТВ Демирхисар и да му пожелам успех на приватната ТВ куќа со желба за понатамошен успех. Што се однесува до самата иницијатива за изградба на црква во село Прибилци се дискутираше од порано. Прибилци, како Прибилци, е младо село и датира со изградба, да речеме, од 23 до 30 година. Може би и самите услови
не дозволувале при бидејќу во тоа време луѓето гледале да најдат место, начин каде би преживеале, каде би нашле услови за себе, за својата фамилија и за својата стока. Претежно жителите во село Прибилци се населени од горните села, од горниот Емирхисар. Како што реков, идејата е од поранешно време, се дискутираше уште од пред 15 години, можеби и самите временски периоди не дозволуваа за градба, можеби немаше услови, но конечно на еден состанок во март месец 1992 година на еден граѓански собир дојде до еден предлог дека во село Прибилци како христијанско село во кое претежно живеат жители од македонско население, треба да се изгради црква. Самиот збор црква представува заедница. А мислам дека во Прибилци постои една голема заедница и една слога, која слога до ден денеска е голема и мислам дека и понатаму ќе биде во ваков голем размер. Зошто порано не беше изградена оваа толку потребна црква за ова население? Па како што реков, и самите услови, мислам, финансиски и самите луѓе со самото идење, да речеме, некој од Илино, Мало Илино, Големо Илино, Брезово, да речеме, Бабино, сепак луѓето иделе и повеќе мислеле на себе, на себе и на фамилијата. Црквата, изградбата на црквата можеби погрешно гледале дека е спореден. Дали се сложувате дека во едноумието на некој начин црквата беше запоставена барем од оние раководни луѓе што ги викаме ние? Можеби е така, мислам може и не е време да се дискутират. Сепак кажете ни сега до каде е стасана изградбата на оваа црква и всушност што е досега изградено? Можам слободно да речам дека црквата негде околу 50-60% е изградена и самиот материјал за доградба до некаде е набавен, при бидејќу дел од материјалот што ќе е потребен за да се догради црквата се веќе во наши рате. Да речеме како железо, покривач, чатми, летви, герамиди, крс, бакар, мајсторите и финансиските работи добро стојат. Кој ја гради црквата и дали граѓаните од Прибилци директно учествуваат во оваа изградба? Во изградбата на црквата учествуваат, мислам, символично граѓаните, бидејќи сме се свесни во какви времења и во какви услови живееме. Беше распишан местен самопридонес и во рекордно време беа собрани парите, кои пари може за денешно време не представува ништо, али сепак од тие пари се купи доста материјал за изградбата на црквата. А иначе во изградбата на црквата, после донесувањето на одлуката за градење на црква, по распишувањето на референдумот на селото, беа понудени и многу општествени организации, кои ни излего во пресрет и во голема мера не помогна. И користејќи е ова можност и прилика, сакам да ги поздравам и да му искажам една голема благодарност, мислам за укажаната помош. Кои беа тие организации да ги споменеме? Тие работни организации беа како прво, да речеме, работната организација Рекот Битола, што најде за згодно, да речеме, да прати механизација и на лице место овде, како сами што гледате, да речеме, самиот терен е планински овде, па да направи терен за изградба, двориште, да направи пат, по кој пат би се дотурил материјалот за изградбата на црквата.
Голема помош имавме од акционерското друштво Југотутун, од Демир Хисар, која не помогна во изградбата со градежен материјал. Не помогна во голема мера рудникот, давајќи ни бесплатно и дотурувајќи ни песок, гранулација, нивните материјали. Не помогна живинерска фарма, не помогна здравствениот дом Демир Хисар, не помогна ветеринарната станица. Јас се извинувам ако некого, мислам, не го именувам, а сепак, мислам, нема стопанска организација што не помогна. А што беше во можност да го стори тоа? Што го стори тоа, јате баш сега ми дојде на идеја да се ополив таму баш спротивно, дека во најголема мера може не помогна шумското производно предпријатие Бигла од Демир Хисар. Откажувајќи ни, мислам, голема помош со тоа што закажавме заедничка акција, што ние лично како граѓани на ова село со нашата слога му извршивме една услуга, која услуга ни беше во голема мера, мислам, платена. Со колку парични средства учествуваше секое домаќинство од вашето село? Па секое домаќинство учествуваше со пожител со 500 денари тогашни. Али сепак пред малце ја напомнав дека таа цена може би беше символична, но сепак беше вредна што голем дел од материјалот беше купен со тие средства. Споменавме најпрво дека овде постоела црква пред 600 години. Дали темелите на оваа нова црква се поставени на старата или пак на друго место и зошто е тоа така? Постоја два докази дека во Прибилци постојала црква и мораше да најдеме начин дали и да докажеме дали вистина дека постојала. Не најдовне во историјата наша дека во Прибилци постојала, но со барање до историски архив во Истанбул дознавме дека во Прибилци постојала црква Пресвета Богородица, али точно не се укажа местото каде што постојала. Тие места се две. Например, самото Срецело, каде што со идењето на турците изградиле џамија. Може би на самото постојаче место на црквата турците најдоа за згодно да изградат џамија. А со изградбата на водоводот на ова село беа најдени некои белези кои кажуваа дека стварно во Прибилци постојала црква. Мислам, тие белези беа што од делкан бигор камен и на самото место се градеше водовод. И мислам, во тоа време не беше толку офатено за изградба за црквата и тој објект не беше успорен. Мислам, на самото место е и ден денеска постои резервоар за водата за населението за Прибилци. Ние, земајќи за згодно, мислам, по некои црквински закони, по некои вистински разлики, ние за згодно го најдовме и се одлучивме на ова место, а тоа е сосема на спротивната страна. Па затоа одлучивме да градиме тука. Гледаме дека за кратко време е доста изградено на оваа црква. Колку досега е поминато од осветувањето на темелите? Па точно не можам да кажам, мислам во денови, јас се знае дека посветувањето на камен темелников беше 13 август, вие како што напомнавте, па се до ден денеска и сами гледате вие колку е изградено. Дали имате некое сознание колку ќе чини вкупната инвестиција на оваа црква? Вкупната инвестиција на оваа црква што се гради ми се чини горе долу дека ќе биде околу 35 до 40.000 динари. Милиони, мислите? Милиони динари. До кога се очекува да трае изградбата на оваа црква и кога ќе биде осветена оваа толку потребна црква за селото Прибилци? Јас пред малце напомнав дека Прибилци ко Прибилци
може би по население е мало, но сепак уште еднаш ќе кажам дека во Прибилци луѓето, жителите што живеат се многу сложни. И во ниеден момент не размислувам дека, да речеме, градбата ќе се стопира. А нашето ветување е дека за 28 август, на денот на Пресвета Богородица, односно на 27 август да биде посветувањето, а 28 да не биде празник. Дека ние ќе успееме, мислам, можеби не во целост, со некои недостатоци, минијатурни, али сепак Големите работи ќе бидат завршени до овој ден. Дозвола да речеме овие црквински закони, дека црквата мора да може да се свети, ќе успееме. Сега кажете ни нешто за 13 август. Тогаш беа, рековме, осветени темелите. Колку што дознавме, 13 август селото Прибилци ќе го земе како некој посебен свој ден. Каков ден? Август, мислам, не може би не постои како празник во историјата или во овие црквински календари, дати, но 13 август посебно сакам да ви кажам дека е ден, свет ден за Прибилци. И мислам дека посебно Прибилци ќе го поштоваат овој ден, привидејќи на 13 август во село Прибилци за прв пат, може би, после оние искази дека пред 600 години постоела црква, се гради црква со постојачето име Пресвета Богородица. Овој ден нема да влија и да речеме на околните луѓе, околните села, дека 13 август е празник за Демир Хисар. Сакам да ти кажам дека посебно 13 август ќе биде посебен ден за Прибилци, поштовајќи го овој ден со турањето на камен темелникот. А најзначаен ден ќе биде 28 август со денот на Пресвета Богородица. И кој ден, да речеме, селото Прибилци ќе си го земи за своја летна слава. За тогаш спремате еден посебен спектакл, така да речем. Може би е рано да се дефинира за вакви работи, но сепак, мислам, јас во себе имам храброст и можам слободно да кажам дека до тој ден ова село со помошта на овие околни фактори, мислам, што ја помагаат изградбата на црквата, ќе успееме и ќе ја изградиме. И баш на тој ден се спремат некој посебен величанствен ден, кој ден, да речеме, остануваат самите ние да го видиме каков ден ќе изгледат и што ќе донесит. Јас ви благодарам за разговорот и ви посакувам успешна работа. Ви благодарам и вас и ви посакувам, мислам, и во иднина повторно да се сретнеме, вака да разговараме за убави теми. Убаво е чим се гради, не мора да се градат цркви и манастири, но сепак сакам да му кажам на граѓаните на ова подрачје дека и во вакви тешки услови, мислам, во овие немири, балкански војни, напрегање, дека луѓето како луѓе се способни секој пат да градат и да мислат за иднината, за себе и за идните поколенија. Фала. Ете, почитувани гледачи, ова беше прилогот околу изградбата на црквата Света Богородица овде во Прибилци. Да посакаме планираното на граѓаните на Прибилци да се оствари и да дојдеме уште еднаш на денот на осветувањето да направиме уште поубав прилог.